Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar. So friends, I welcome you all for the FYBSc Foundation Course Semester 1 chapter of Role and Significance of Women in Indian Politics. So friends, in our last lecture we have discussed about the Indian politics. Okay, we have discussed about our constitution and what are our political party system in India. Okay, so today we will see what is the role and significance of women in Indian politics. Okay, so what is the need for studying the significance of women in politics, right? So we all know that in India there is different type of roles that we have to play in our constitution. So we are given some particular rights and we are also given some particular duties. So according to that right, there is also one more important principle that there should be a sovereignty. म्हणजेच काय की सार्वत्रिकरित्या बंधुभाव हा असला पाहिजे किंवा सार्वत्रिक समानता असली पाहिजे. पण आपल्याला असं बघायला मिळतं की स्त्रिया या इन जनरलच बाकी नाही आहेत, तर पॉलिटिक्समध्ये सुद्धा आपल्याला मागे बघायला मिळतात. म्हणजे पॉलिटिक्समध्ये जे काही स्थान आहे किंवा ज्या काही जागा आहेत किंवा जे काही राज्य करायची पद्धत आहे ती सगळी पुरुषांच्या हातामध्ये आहे. आणि म्हणून त्याच्यासाठी गरज आहे की आपण हे बघितलं पाहिजे की स्त्रियांचा रोल काय आहे, बरोबर, आणि त्याचं सिग्निफिकन्स काय आहे, इम्पॉर्टन्स काय आहे वुमन पॉलिटिक्समध्ये. ओके, so actually the concept of participation or representation and also the empowerment of the woman is very important as far as the political involvement of women is concerned. So actually the main principle of democracy is popular sovereignty. It means that ultimately the power should lie with the people. So it should be also with men and women, and there should be a political share of women in Indian politics. So actually it is not a very important thing to study as a role of any particular community, but as women are actually given a subordinate position in all over society, and therefore it is necessary that their role should be discussed and they should be given importance as far as the politics is concerned. Okay, so very important thing is that why there is significance of women in politics, that the participation in political activity will provide further opportunities to women to represent their own issues as well as their problems in the society. So there should be equal opportunity for women to get participated and represent themselves as a major part of the Indian society. Okay, so this representation will also turn to the empowerment of the woman. So it is very important that the goal of the political system is finally to empower the woman like men. Okay, so what is the meaning of empowerment? Okay, so empowerment essentially means the decentralization of any authority and power. म्हणजे कुठल्याही प्रकारची जी पॉवर आहे ती एकाच माणसाच्या हातामध्ये असता कामा नये, बरोबर आहे. तिचा विभागणी केलेली असली पाहिजे. पुरुष आहेत, मेन आहेत म्हणून त्यांच्याकडे जास्त पॉवर आणि स्त्रिया आहेत म्हणून त्यांच्याकडे कमी पॉवर असं असता कामा नये. सो देअर शुड बी डिसेंट्रलायझेशन, म्हणजे समसमान विभागणी असली पाहिजे. सो इट एम्स ॲट गेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ अ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पीपल अँड इन द डिसिजन मेकिंग प्रोसेस. म्हणजे जी डिसिजन पद्धती आहे, जे निर्णय प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये मेन आणि वुमेन यांचा इक्वल हिस्सा असला पाहिजे. सो नो बडी शुड बी व्हॉइसलेस, म्हणजे अशी कुठली जमात, मग ती कुठली कास्ट असो, रिलिजन असो किंवा इवन स्त्रिया असो, त्यांनासुद्धा योग्य आवाज आपण दिला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी एम्पॉवरमेंट गरजेचे आहे. ओके, सो एम्पॉवरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द people who are under power or powerless, they can change their circumstances and begin to have control over their lives. म्हणजे जे पॉवरलेस आहेत त्यांना पॉवरफुल बनवायचं,
त्यांना मेनस्ट्रीममध्ये आणायचं आणि त्यांना आवाज निर्माण करायची आपण संधी द्यायची. दॅट इज कॉल्ड ॲज एम्पॉवरमेंट. सो नाव नेक्स्ट पॉईंट इज एम्पॉवरमेंट ऑफ द वुमन. असं कधीही आपल्याला बघायला मिळत नाही की एम्पॉवरमेंट ऑफ द मेन, नाही, नेहमी हा शब्द असतो एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन. ओके, म्हणजे स्त्रियांचं सबलीकरण. तर आता स्त्रियांचं सबलीकरण करायची गरज काय आहे? कारण की त्या निर्बल आहेत किंवा त्या अबला आहेत, बरोबर, असं सगळीकडे म्हटलं जातं. अँड देअरफॉर देर इज नीड ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन. सो इट मीन्स रिमूव्हिंग द अनजस्टिस, ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन, गिविंग देम इक्वल स्टेटस and providing them equal opportunity to make progress in all sphere of life. Okay, so the ultimate goal of empowerment of women is to enable them to enjoy their life freely with all rights and all their duties as the law of land. म्हणजे त्यासुद्धा या देशाचा एक हिस्सा आहेत, एक भाग आहेत, म्हणून त्यांनासुद्धा आपलं आयुष्य आनंदाने व्यतीत करायची संधी दिली गेली पाहिजे. सो इन अदर वर्ड्स वी कॅन से दॅट they should given economical, social and political equality like men. Okay, so empowerment of women will lead to the establishment of society as well as empowerment and equal opportunity for their life. म्हणजे स्त्रियांना सर्व प्रकारे समान संधी देण्याची गरज आहे आणि त्याला आपण काय म्हणू शकतो? एम्पॉवरमेंट. ओके, बट ॲक्च्युली वी कॅन से दॅट इट इज जस्ट अ व्हर्च्युअल वर्ड and virtual thing that women will be empowered. असं वर्षानुवर्ष म्हटलं जातं, पण तिथेसुद्धा स्त्रियांना पूर्णपणे समसमान संधी दिली जात नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांना म्हणजे इक्वल अपॉर्च्युनिटीज मिळत नाही, त्यांच्याबद्दल अनजस्टिस होतो आणि त्याच्यामुळे त्यांचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करण्यासाठी, त्यांच्या गरजा पुरवण्यासाठी आपल्याला एम्पॉवरमेंट करणं गरजेचं आहे. ओके, so now next point is evolution of women in political participation in India. म्हणजे स्त्रियांची जी राजकीय जी हे आहे सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये किती पार्टिसिपेशन होतं. ओके, सो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन इंडिया. सो इट इज नॉट द very new thing for us because the root of women participation in politics is traced back to the 19th century social reform movement. म्हणजे जेव्हा स्वातंत्र्यसुद्धा मिळालं नव्हतं आणि जुना काळ होता तेव्हापासून आपल्याला स्त्रियांची पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिसून येते. ओके, सो देर आर सम फेमस एक्झाम्पल्स लाईक Mahatma Phule and Savitribai Phule were the pioneer of women education in India. So several other social reformers fought against the injustice created with the women, and also one more example is Rajaram Mohan Rai, who focused for the women education and also the abolition of sati सिस्टीम. म्हणजे सती जाणं आणि स्त्रियांना शिक्षण न देणं याच्या विरुद्ध राजा राममोहन राय यांनीसुद्धा काम केलं. आणि मग हळूहळू बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या लोकांनी किंवा आपण असं म्हणू की वेगवेगळ्या स्त्रियांनी आपलं पार्टिसिपेशन दाखवलं. जी इंडिपेंडन्सची चळवळ होती त्याच्यासुद्धा पूर्वी की त्यांचा वेगवेगळ्या कार्यामध्ये सक्रिय सहभाग आपल्याला बघायला मिळाला. सो सम एक्झाम्पल्स आर पंडिता रमाबाई, ओके, मनोरमा मुजुमदार, सरला देवी घोषाल. ओके, सो याचप्रमाणे अनेक स्वर्णकुमारी अशा ज्या स्त्रिया होत्या त्यांनी स्त्रियांचं शिक्षण, त्याचप्रमाणे विधवा विवाह आणि सती चळवळ बंद करणे अशा वेगवेगळ्या कामामध्ये काही वेगवेगळी कामं कर्तव्य केली. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज वुमन पार्टिसिपेशन इन इंडिपेंडंट मुवमेंट. ही खूप महत्त्वाची आहे की भारताची जी स्वातंत्र्य चळवळ होती याच्यामध्ये फक्त पुरुषांचाच नाही तर इक्वली स्त्रियांचासुद्धा आपल्याला भाग दिसून येतो. सो इंडिपेंडंट मुवमेंटमध्ये म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग कसा होता. ओके, सो द स्वदेशी मुवमेंट इन बेंगॉल मार्क द बिगिनिंग ऑफ वुमन्स पार्टिसिपेशन इन नॅशनलिस्ट ॲक्टिव्हिटी. मेनी ऑफ द वुमन वेअर फ्रॉम different families and they were also having the political background, but also there were some women who didn't have any political background, still they were involved in
independent movement of India. Okay, so there are some example like Sister Nivedita, who reported to have a member of National Revolutionary Council and that capacity organized women for nationalist activity. So some other activities are also done like by Madame Kama, who described the government as the recognized leader of the revolutionary movement. Okay, and many other freedom fighters we also know who were actively participating in the freedom fighting movement. Okay, so they were actually involved in various activities, and we can say in 1926 All India Women Conference was formed and became extremely active on the question of women suffrage, labor issues, relief and nationalist work. Okay, so many women were involved in independent movement of India. Then we have also know that what is the role of women in political participation after or post independence. ओके, म्हणजे देशामध्ये जेव्हा भारतीयांची फ्रीडम फायटिंगची चळवळ चालू होती तेव्हा तर भरपूर स्त्रिया इन्वॉल्व होत्याच, पण त्याचप्रमाणे एकदा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्यानंतर स्त्रियांचा राजकारणामध्ये कशा पद्धतीने रोल होता. ओके, सो दो द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द नॅशनलिस्ट मूवमेंट, देअर वॉज नो फॉलोअप or concerted effort to broaden the political base, incorporating women into political process after independence. म्हणजे एकदा स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग हा कमी झाल्यासारखा वाटायला लागला. ओके, सो because of some family pressure, some society pressure, there was not much contribution of women towards the political system of India. The framer of constitution perhaps believed that law would lead to the social change and bring about equality, but still we can see that there is inequality and discrimination that is still continue after 60 years of independence. म्हणजे 60 वर्ष जरी झाले तरी सुद्धा अजून सुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या बाबतीत स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये असमानता दिसून येते. ओके, देन मग आता ही अशीच परिस्थिती आहे, तर मग आपल्याला संविधानाकडून काही प्रकारे प्रोव्हिजन मिळाली आहे का? सो दॅट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोव्हिजन्स. ओके, तर आपण बघितलं की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणजे भारतीय संविधान विच इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इक्वॅलिटी अँड ऑल्सो सोव्हॅरनिटी. Okay, so it gives equal chance and opportunity, also equal protection to all the citizen. So it is not only for the men but it is also for women, perhaps for different person from different religion, races, caste, sex and birthplace. कुठल्याही गोष्टीवरून इथे डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे भेदाभेद असता कामा नये, तर सर्व लोकांना इक्वल संधी आपलं कॉन्स्टिट्यूशन देतं. So according to that, Article 325 and 326 of the Constitution of India guarantees political equality, equal rights to participation in political activity and right to vote respectively. म्हणजे कलम 325 आणि 326 नुसार सर्व प्रकारचे स्त्री पुरुष आणि त्याच प्रकारे सर्व जाती धर्माचे लोक यांना समसमान संधी देण्यात आली आहे, इवन वोट देण्याची आणि पॉलिटिकल पार्टीमध्ये किंवा पॉलिटिकल सिस्टीममध्ये इन्वॉल्व होण्याची. ओके, सो देअरफॉर ॲज अ रिझल्ट नावडेज देर इज गुड अमाऊंट ऑफ वुमन दॅट आर इन्वॉल्विंग इन पॉलिटिकल सिस्टीम ऑफ इंडिया. ओके, म्हणजे या अशा प्रकारच्या गोष्टीमुळे आता बऱ्यापैकी स्त्रिया आपल्याला राजकारणामध्ये उतरलेल्या दिसतात. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉईंट इज फ्रॉम वेलफेअर टू एम्पॉवरमेंट. म्हणजे स्त्रियांचं भलं बघायचं आहे, चांगलं बघायचं आहे आणि त्याच्याकडून हळूहळू त्यांना सबलीकरणाकडे घेऊन जायचं आहे. सो आफ्टर इंडिपेंडन्स द गव्हर्नमेंट ॲट द युनियन अँड स्टेट लेवल इंट्रोड्यूस्ड वेलफेअर प्रोग्राम्स टार्गेटिंग वीकर सेक्शन इन्क्लुडिंग वुमन. म्हणजे जे अबल घटक आहेत त्यांच्यामध्ये प्रायोरिटीमध्ये स्त्रिया पण होत्या.
तर त्यांच्याकडे गव्हर्नमेंटने जास्त लक्ष प्रोव्हाइड केलेलं आहे. द फोकस वॉज ऑन द वुमन्स हेल्थ इन्क्लुडिंग रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ, एज्युकेशन अँड एम्प्लॉयमेंट. हाऊएव्हर इन लास्ट 2 decades वेलफेअर मेजर्स डिड नॉट फेच गुड रिझल्ट्स. म्हणजे सुरुवातीचे जे 2 दशकं होते तिथे काहीही चांगल्या प्रकारचे रिझल्ट बघायला मिळाले नाही. म्हणजे स्त्रियांचं काहीही फार वेगळी परिस्थिती निर्माण होत नव्हती. सो वुमन सोशो इकॉनॉमिक कंडिशन डिड नॉट इम्प्रूव्ह सॅटिस्फॅक्टरी. ॲज अ रिझल्ट द गव्हर्नमेंट हॅड टू चेंज इट्स पॉलिसी अँड देअरफॉर 1990s देअर इज एम्फसिस ऑन एम्पॉवरमेंट नॉट जस्ट वेलफेअर. म्हणजे फक्त चांगलं करायचं स्त्रियांचं असं नाही, तर त्यांचं सबलीकरण करायचं अशा प्रकारचा ठराव 1990मध्ये पास करण्यात आला. अँड नाऊ द स्ट्रेस इज ऑन द इन्क्लुजन ऑफ वुमन इन डिसिजन मेकिंग अँड देअर पार्टिसिपेशन ॲट द पॉलिसी फॉर्म्युलेशन लेवल. म्हणजे आता फक्त स्त्रियांनी वोटिंग करायचं नाही आहे, तर राजकारणामध्ये सक्रिय सहभाग घ्यायचा आहे आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये सुद्धा आपलं मत नोंदवायचं आहे. So that is called as from welfare to empowerment. Next is very important, that is what is the woman participation in politics, and we have some statistical data. म्हणजे कोणत्या साली किती स्त्रिया ॲक्टिवेट होत्या, बरोबर आहे. तर आपण जर थोडंसं एखादं टेबल बघितलं तर आपण असं म्हणू शकतो की 1952 साली जेव्हा 1831 पुरुष इन्वॉल्ड होते, तेव्हा फक्त 43 स्त्रिया या लोकसभा इलेक्शनमध्ये सहभागी झालेल्या होत्या ॲज अ कंटेस्टंट. सिमिलरली इन 1957 म्हणजे 5 वर्षांनी जेव्हा 1473 पुरुषांचं प्रमाण होतं लोकसभा इलेक्शनमध्ये, तेव्हा स्त्रियांचं प्रमाण हे फक्त 45 होतं. देन हळूहळू हा नंबर वाढत गेला आणि 1980 साली जेव्हा 4478 पुरुष सहभागी झाले, तेव्हा जवळजवळ 142 स्त्रिया आपल्याला पार्टिसिपंट झालेल्या दिसल्या ॲज अ कॉन्टेस्टंट. आणि आत्ता लेटेस्टमध्ये 2014मध्ये जेव्हा 7500 मेल आर इन्वॉल्ड, देर आर स्टील ओनली 636 वुमन इन्वॉल्ड ॲज अ कंटेस्टंट इन लोकसभा इलेक्शन. म्हणजे काय आहे की आतासुद्धा आपल्याला असं बघायला मिळतं की डिस्पाइट ऑफ द शिफ्ट इन पॉलिटिकल फ्रेमिंग, वुमन्स रोल इन द डिसिजन मेकिंग प्रोसिजर इज स्टिल very less. Okay, then we can also say that though the government has given right to women, still their participation is very less. Okay, so जितक्या स्त्रियांचे इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे तेवढ्या स्त्रियांचं इन्व्हॉल्वमेंट अजूनसुद्धा आपल्याला पॉलिटिकल पार्टीजमध्ये किंवा पॉलिटिकल सिस्टीममध्ये बघायला मिळत नाही. सो ऑल्दो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिकल कंट्री इन द वर्ल्ड, इट रेकॉर्ड ॲज फार ॲज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इज व्हेरी लेस अँड इट इज नॉट एनकरेजिंग. म्हणजे जे काय आपल्याला बघायला मिळतं त्यांचं प्रमाण ते फारच कमी आहे. अँड द रिप्रेझेंटेशन ऑफ वुमन इन इंडियन पार्लिमेंट इज even lower than that of the sub-Saharan Africa and the neighboring countries like Pakistan and Nepal. म्हणजे पाकिस्तान, नेपाळ आणि आफ्रिकेचे आपण जे भाग म्हणतो की जे अजूनही मागासलेले आहेत त्यांच्यापेक्षासुद्धा भारतीय पॉलिटिक्समध्ये, राजकारणामध्ये स्त्रियांचा सहभाग हा कमी आढळून येतो. ओके, सो मग आपण हे बघायला पाहिजे की कशा रीतीने आपल्याला हे स्त्रियांचं प्रमाण वाढवता येईल. ओके, सो व्हॉट इज द प्रिझर्वेशन फॉर वुमन इन लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडीज. म्हणजे जे लोकल पातळीवरती ज्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत, सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडीज आहेत, तिथे स्त्रियांचं प्रमाण कसं आहे. सो देर इज ऑल्सो व्हेरी लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिक्स अँड इट इज ऑलवेज ॲन इशू फॉर द इंडियन सोसायटी. म्हणजे इवन लोकल लेवलवर सुद्धा आपल्याला स्त्रियांचं पार्टिसिपेशन हे कमी बघायला मिळतं. देअर वॉज ॲन इम्बॅलन्स ॲज वन हँड अँड देर इज ऑल्सो लिटरसी अँड एज्युकेशनल प्रॉब्लेम्स विच आर इम्प्रूव्हिंग इन सम लास्ट डिकेड्स. म्हणजे स्त्रियांच्या बाबतीत अशिक्षिता आणि त्याचप्रमाणे सोशल इश्यूज हे हळूहळू आता मात्र आपल्याला कमी बघायला मिळत आहेत. बट इट इज नॉट ऑल्सो व्हेरी गुड पिक्चर अँड
there is not enough participation of women in Indian politics. So as a development in Indian democracy, actually keeping the half of the population, there should be a good involvement of women in decision making bodies, but still the picture is not sufficient, or we can say it is not satisfactory. So the woman participation in politics can be increased in two ways. दोन प्रकारे आपण स्त्रियांचं राजकारणामधला सहभाग हा वाढवू शकतो. फर्स्ट, वुमन शुड गेट इन्वॉल्ड इन पॉलिटिक्स ऑन देअर ओन. स्त्रियांना स्वतःला इच्छा झाली पाहिजे, बरोबर आहे ना, की मला पॉलिटिक्समध्ये यायचं आहे. हाऊएवर several factors in India such as women's traditional role and male dominated society proved to be major hindrance in ensuring greater voluntary participation of women. स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग नसल्याचं राजकारणामध्ये अनेक कारण आहेत, ती आपण पुढे बघणार आहोत. पण मेन त्याच्यातलं कारण असं आहे की परंपरा, म्हणजे जुन्या काळापासून पॉलिटिक्सला एक डर्टी फील्ड समजलं जातं, म्हणजे हे काही स्त्रियांचं क्षेत्र नाही अशी एक धारणा आहे. आणि त्याचप्रमाणे पुरुषांचं डॉमिनन्स, ओके, पुरुषांचं वर्चस्व, अशा दोन कारणामुळे स्त्रिया स्वतःहून राजकारणामध्ये पुढे येत नाहीत. ओके, देन द सेकंड option is that there should be provision for reservation in elected seats of lawmaking and decision making bodies. So after about 4 long decades of discouraging record of women participation, the lawmakers responded by reserving seats in local bodies. म्हणजे काय झालं की स्वतःहून तर आता स्त्रिया पुढे येत नाही आहेत, म्हणून त्यांना रिझर्वेशन द्यायची पद्धत सुरू करण्यात आली. म्हणजे जितक्या सीट निवडून येतील त्या सीटवरती आधीच स्त्रियांना उभं करायचं आणि इवन लोकल बॉडीजमध्ये सुद्धा स्त्रियांना पर्टिक्युलर स्थान द्यायचं किंवा आरक्षण द्यायचं. ओके, सो दिस वे द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिंग द लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिक्स, acknowledging the recommendation of the Committee for the Status of Women report 1974 and drawing from the pioneering experience of Karnataka, which provide reservation for women in its 3-tier पंचायत राज सिस्टीम. म्हणजे कर्नाटकने 1974 साली पहिल्यांदी ही योजना अंमलात आणली की स्त्रियांना काय करायचं, आरक्षण द्यायचं. आणि मग त्यातला वाढता प्रतिसाद बघता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने सुद्धा हा प्रकार पुढे नेला. ओके, देन नेक्स्ट इज रिझर्वेशन फॉर वुमन इन पार्लिमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर. म्हणजे काय की फक्त लोकल बॉडीमध्येच नाही, तर आपण असं म्हणू की अनफॉर्च्युनेटली रिझर्वेशन फॉर वुमन हॅज बीन स्टक ॲट द लोकल लेवल इलेक्टेड बॉडीज. म्हणजे लोकल लेवलला सुद्धा हे रिझर्वेशन आणायची गरज आहे. द लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रगल फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिक्स वुड बी प्रोव्हाइडिंग सिमिलर रिझर्वेशन फॉर देम ॲट द स्टेट अँड युनियन लेजिस्लेचर. म्हणजे राज्याच्या ठिकाणी, राज्य लेवलला आणि नॅशनल लेवलला दोन्हीकडे स्त्रियांना आरक्षण देण्याची गरज आहे. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोव्हाइडिंग द रिझर्वेशन फॉर विमेन in state assemblies and the Lok Sabha has not yet been passed by the parliament. So there is stiff opposition from some parties. After a long drawn struggle, the bill is now passed by the Rajya Sabha. It still has a long way to go as the Lok Sabha has to pass it, and then at least half of the state legislature will have to approve it. म्हणजे बऱ्याचशा राज्यांकडून विरोध होतो आहे आणि जेव्हा हाफ म्हणजे अर्ध्या राज्यांकडून जेव्हा संमती येईल तेव्हा या अशा प्रकारच्या आरक्षणाला संमती मिळेल. ओके, सो दॅट इज ऑल अबाउट रिझर्वेशन फॉर वुमन इन पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. ओके, सो नाव वी विल सी की अशा प्रकारची उदासीनता आपल्याला का बघायला मिळते स्त्रियांच्या बाबतीत किंवा पॉलिटिकल पार्टीजमध्ये किंवा पॉलिटिकल सिस्टीममध्ये स्त्रियांची इन्व्हॉल्वमेंट का बघायला मिळत नाही, बरोबर. तर व्हॉट आर द ऑब्स्टॅकल्स इन द इफेक्टिव्ह पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन पॉलिटिक्स. स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग नसल्याची वेगवेगळी कारणं काय आहेत. तर सगळ्यात पहिलं कारण आहे ते म्हणजे पॉलिटिकल ऑब्स्टॅकल.
Okay, so political obstacle in women political participation is because of many more reasons. म्हणजे कुठल्या कुठल्या कारणांमुळे स्त्रियांचं कमी पार्टिसिपेशन दिसतं. तर त्याचं सगळ्यात पहिलं कारण आहे ते म्हणजे मस्क्युलिन मॉडेल ऑफ पॉलिटिशियन. म्हणजे पुरुष किंवा एखादी धट्टीकट्टी व्यक्ती किंवा जी व्यक्ती स्वतः स्ट्रॉंग आहे अशीच व्यक्ती पॉलिटिशियन किंवा राजकारणी म्हणून असली पाहिजे अशी समाजामध्ये प्रतिमा आहे. बरोबर, की जी स्त्री जी स्वतःच अबला आहे किंवा जी स्वतःचं संरक्षण करू शकत नाही ती आमचं संरक्षण काय करणार किंवा आमच्यासाठी काय लढणार किंवा आमच्यासाठी काय आवाज उठवणार, हा सर्व समाजामध्ये पसरलेला एक समज आहे. आणि त्याच्यामुळे व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझन इज दॅट इट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टॅकल फॉर वुमन इन पॉलिटिक्स, की स्त्रीची अबला अशी प्रतिमा हीच सगळ्यात मोठी प्रॉब्लेम आहे. Then the next is role of political parties. Okay, so the political party who depict themselves as the advocates of women's we can say empowerment themselves have failed to give enough representation to women. म्हणजे वेगवेगळ्या पार्टी अजूनसुद्धा अशा आहेत की ज्या ॲक्च्युली स्त्रियांच्या सबलीकरणामध्ये आम्ही सहभागी आहोत असं म्हणतात, पण तरीसुद्धा त्या स्त्रियांना योग्य स्थान देत नाही. कारण इवन पार्टी लीडर करूनसुद्धा असंच म्हटलं जातं की अरे या घरामध्ये काम करतील का स्वतःला सांभाळतील का समाजाला सांभाळतील. ओके, कारण स्त्रियांना घरात लक्ष देणं फार गरजेचं असतं आणि त्याच्यामुळे त्या बाहेर किंवा आपल्या करिअरच्या ठिकाणी जास्त लक्ष देऊ शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे कुठलीही सिस्टीम, मग ती पॉलिटिकल सिस्टीम असो किंवा एखादी वर्क प्लेस असो, तिथे स्त्रियांना ॲटोमॅटिकली दुय्यम स्थान दिलं जातं. So next is electoral system. The type of electoral system plays an important role in women's political participation. So countries having the systems like having less number of women representation, they should have need or reservation for women to increase their number in political parties. Next is corruption and criminalization of politics. सगळीकडे असा समज आहे की पॉलिटिकल पार्टीजमध्ये किंवा पॉलिटिकल सिस्टीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार पसरलेला आहे आणि त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचाराबरोबरच क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीसुद्धा होत असतात. मग अशा ठिकाणी कोणीही आपल्या घरातल्या स्त्रियांना पाठवायला तयार नसतं, बरोबर आहे ना, किंवा स्त्री धोक्यामध्ये येऊ शकते. म्हणूनसुद्धा या दोन कारणामुळे स्त्रियांचा सहभाग राजकारणामध्ये कमी बघायला मिळतो. नेक्स्ट इज सोशो इकॉनॉमिक ॲब्स्टॅकल विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की सामाजिक आणि आर्थिक अशा प्रकारे स्त्रियांना नेहमी दुसऱ्यावरती अवलंबून राहावं लागतं. म्हणजे सामाजिकरित्या स्त्री दुसऱ्यावर अवलंबून असते, वडील, पती, मुलगा, ओके, आणि फायनान्शियली आर्थिकरित्या तर असतेच असते. तर अशा प्रकारे मग तिला बाहेर कोण जायला देणार किंवा पॉलिटिक्समध्ये कोण सहभाग घ्यायला देणार, आणि म्हणून तिचा सहभाग आपल्याला राजकारणामध्ये कमी बघायला मिळतो. नेक्स्ट इज ट्रिपल रोल दॅट वुमन हॅव टू प्ले. स्त्रियांना नेहमी 3 प्रकारचे रोल करावे लागतात. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज वर्क ॲट होम, त्यांना घरामध्ये त्यांचा रोल करावा लागतो. दुसरा इन द सोसायटी, बाहेर त्यांचे काही कर्तव्य असतात आणि एवढं करून मग जर त्यांना वेळ मिळाला तर त्या पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशनमध्ये किंवा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टीममध्ये इन्वॉल्व होऊ शकतात. मग अशा प्रकारे 3 फ्रंटवर स्त्रिया लढू शकत नाहीत आणि त्याच्यामुळे आपोआपच त्यांचं जे पार्टिसिपेशन आहे ते आपल्याला कमी बघायला मिळतं. नेक्स्ट इज पॉवर्टी अँड अनएम्प्लॉयमेंट. म्हणजे काय आहे की स्त्रिया ह्या ऑलरेडी म्हणजे समाजामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की जी गरीब व्यवस्था आहे किंवा पॉवर्टी लाईनखाली जी लोकं आहेत किंवा जो भाग आपण असं म्हणू की गरीब आहे, पुअर आहे, त्याच्यामध्ये 70% भाग हा स्त्रियांचा बघायला मिळतो. ओके, म्हणजे जे लोक आधीच गरीब आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा 70% भाग हा स्त्रियांचा आहे. सो this number shows that the women in India are already dependent on somebody else and they are also below poverty line. So therefore there is problem for women to get active participation in Indian politics. So म्हणजे अशिक्षितता, गरिबी आणि त्याचप्रमाणे दुसऱ्यावरती असलेलं डिपेंडन्स याच्यामुळे त्यांचा सहभाग आपल्याला कमी बघायला मिळतो.
नेक्स्ट पॉईंट इज इलिटरसी म्हणजे अशिक्षितता. तर गरिबी आणि अशिक्षितता हे सायमल्टेनियसली येत असतात. Okay, so we can say that according to 2001 census, 46% of women are still illiterate. Okay, and only 24% of men were illiterate. म्हणजे आपण असं बघूया की जवळजवळ अजूनसुद्धा पुरुषांच्या मानाने दुप्पट स्त्रिया अनएज्युकेटेड आहेत. ओके, मग अनएज्युकेटेड असलं की ती स्त्री किंवा ती व्यक्ती पूर्णतः दुसऱ्यावर अवलंबून असते आणि त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली त्यांचं राजकारणामध्ये सहभाग आपल्याला कमी बघायला मिळतो. देन देर इज ऑल्सो लॅक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग. ओके, सो पॉलिटिक्स इज अ फुल टाईम प्रोफेशन and it requires special skills, but unfortunately for the ladies or women there is no such training which will lead them to the active participation in political system. Then next one is very very important, that is psychological and cultural barriers. म्हणजे काय की सामाजिक, आर्थिक आणि त्याचप्रमाणे मानसिक अशा प्रकारचे बॅरियर स्त्रियांमध्ये निर्माण झालेले असतात. त्याच्यामुळे सुद्धा त्यांचा पार्टिसिपेशन आपल्याला कमी बघायला मिळतो. अँड लास्ट वन इज द ट्रॅडिशनल रोल ऑफ वुमन. सो इन मेनी कंट्रीज इन्क्लुडिंग इंडिया देर इज व्हेरियस ट्रॅडिशन्स विच शुड बी कंटिन्यूड बाय द विमन. म्हणजे मग स्त्रियांना वेगवेगळ्या परंपरा पाळाव्या लागतात आणि त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या विरोधांनासुद्धा सामोरं जावं लागतं किंवा त्यांना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या निर्माण केलेल्या आहेत त्या निभावाव्या लागतात आणि त्या जबाबदारीतून ते बाहेर येऊ शकल्या नमुळे त्यांचं पार्टिसिपेशन आपल्याला राजकारणामध्ये कमी बघायला मिळतं. सो दीज आर व्हेरियस ऑब्स्टॅकल्स दॅट इंडियन वुमन आर फेसिंग फॉर द पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट. So now what is the conclusion? So despite of all these obstacles mentioned above, it is good to note that a good number of women politicians are making their mark in India. The rise of Indian women as the local leader is a spectacular achievement given that India has one of the worst record with respect to the way it treats with the female. म्हणजे हळूहळू आता काय व्हायला लागलं आहे की स्त्रियांबरोबर जे पूर्वी घटना घडायच्या किंवा ज्या गोष्टी होत्या जशा की फिमेल फोर्टिसाईड, इन्फंटिसाईड किंवा डावरी सिस्टीम किंवा स्त्रियांना अशिक्षित ठेवणे हे प्रकार असूनसुद्धा आता आपण असं म्हणू शकतो की आता स्त्रियांचं पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स हे चांगल्या नंबरवर पोचलेलं आहे. ओके, सो मेनी वुमन आर ऑल्सो अटेंडिंग पंचायत मीटिंग अँड देअरफोर they are good active or their activity is at good level for the particular we can say system. So there is a silent revolution is happening at the local level as well as state and national level. म्हणजे हळूहळू स्त्रियांच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये रिव्हॉल्युशन बघायला मिळते, क्रांती बघायला मिळते आणि त्यांचं पार्टिसिपेशन वाढताना पण आपल्याला बघायला मिळतं आहे. So this is good thing and this is all about the role of significance of women in Indian politics. Thank you.